નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અંગ્રેજી વિષયમાં યુનિટ 5 હિયર વી આર ડાન્સિંગ નો અર્થ થાય છે અમે અહીં નાચી રહ્યા છીએ. આમાં એક્ટિવિટી 1, નીચેનું ગીત તમારા શિક્ષકની મદદથી અભિનય સાથે ગાઓ. તો ગાવું છે ને, ચાલો ગાઈએ. હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ, here we are dancing, dancing. Here we are dancing, dancing to welcome you all. I am Mr. W. I am Mr. W. I am coming to wish. I am coming to wish. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. E. I am Mr. E. I am coming to eat. I am coming to eat. Eating with your music. Eating with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. A. I am Mr. A. I am coming to laugh. I am coming to laugh. Laughing with your music to welcome you all. Laughing with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. C. I am Mr. C. I am coming to clap. I am coming to clap. Clapping with your music to welcome you all. Clapping with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. O. I am Mr. O. I am coming to open. I am coming to open. Opening with your music to welcome you all. Opening with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. M. I am Mr. M. I am coming to meet. I am coming to meet. Meeting with your music to welcome you all. Meeting with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. I am Mr. E. I am Mr. E. I am coming to end. I am coming to end. Ending with your music to welcome you all. Ending with your music to welcome you all. Wishing with your music. Wishing with your music. Wishing with your music to welcome you all. Wishing with your music to welcome you all. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગીત કેવું લાગ્યું? સરસ લાગ્યું ને? તો હવે આ ગીત આપણે સમજીએ. આ ગીતમાં શું કહેવા માંગે છે? તો આ ગીતમાં આપણે જોઈએ તો છે હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ, અમે અહીં નાચી રહ્યા છીએ. હિયર વી આર ડાન્સિંગ ડાન્સિંગ, અમે અહીં નાચી રહ્યા છીએ નાચી રહ્યા છીએ. Here I dancing, dancing to welcome all.
અમે અહીં નાચી રહ્યા છીએ તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા. અમે નાચી રહ્યા છીએ કોના માટે કે તો તમારા સ્વાગત કરવા માટે. ત્યાર પછી છે આઈ એમ મિસ્ટર ડબલ્યુ. શું કીધું? આઈ એમ મિસ્ટર ડબલ્યુ. હું છું શ્રી ડબલ્યુ. આઈ એમ કમિંગ ટુ વિશ. હું શુભેચ્છા આપવા આવું છું. હું શુભેચ્છા આપવા આવું છું. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. ત્યાર પછી જોઈએ આઈ એમ મિસ્ટર ઈ. હું છું શ્રી ઈ. આઈ એમ કમિંગ ટુ ઈટ. હું ખાવા આવું છું. eating with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે ખાવાનું. wishing with the music. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. wishing with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. ત્યાર પછી જોઈએ આઈ એમ મિસ્ટર એમ. હું છું શ્રી એમ. આઈ એમ કમિંગ ટુ લાફ. હું હસવા આવું છું. લાફિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે હસાવાનું. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. આઈ એમ મિસ્ટર સી. હું છું શ્રી સી. આઈ એમ કમિંગ ટુ ક્લેપ. હું તાળી પાડવા આવું છું. ક્લેપિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે તાળીઓ પાડવાની. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. આઈ એમ મિસ્ટર ઓ. હું છું શ્રી ઓ. આઈ એમ કમિંગ ટુ ઓપન. હું ખોલવા આવું છું. ઓપનિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક ટુ વેલકમ યુ ઓલ. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે ખોલવાનું. વિશિંગ વિથ ધ મ્યુઝિક. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. વિશિંગ with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. I am Mr. M. હું છું શ્રી M. I am coming to meet. I am coming to meet. હું મળવા આવું છું. હું મળવા આવું છું. Meeting with the music
to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે મળવાનું. Wishing with the music. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. Wishing with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. I am Mr. E. I am Mr. E. હું છું શ્રી E. I am coming to end. હું પૂર્ણ કરવા આવું છું. એન્ડ એટલે કે પૂર્ણ કરું. હું પૂર્ણ કરવા આવું છું. Ending with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે પૂર્ણાહુતિ. Wishing with the music. સંગીત સાથે શુભેચ્છા. Wishing with the music to welcome you all. તમારા સૌનું સ્વાગત કરવા સંગીત સાથે શુભેચ્છા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવિટી 2 છે એ આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈશું. ત્યાર પછી જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 2. એક્ટિવિટી 2 માં શું છે કે ગીતમાં નીચેનામાંથી કયા કયા શબ્દો વપરાયા હતા તેને શોધી તેના ફરતે વર્તુળ કરો એટલે કે ગોળ કરો. એક્ટિવિટી 1 માં આપણે સરસ મજાનું જે ગીત જોયું છે એમાં જે શબ્દ વપરાયા છે એ એક્ટિવિટી 2 માં આપેલા છે એટલે અર્થ આપેલા છે. એટલે એક્ટિવિટી 2 માં જે ગીતમાં વપરાયેલા શબ્દ છે એના ફરતે આપણે ગોળ કરવાનું છે. તો આપણે જોઈએ અહીંયા મોહનસિંહ is playing. તો playing શબ્દ છે એ ગીતમાં આપણે કંઈ જોયો એટલે કે આપણે વપરાતા અને સાંભળ્યો છે તો કે નહીં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ મીરા is dancing. તો એના ઉપર આપણે ઉદાહરણ તરીકે નામ કરીને છે ડાન્સિંગ, કારણ કે ડાન્સિંગ શબ્દ છે એ વપરાયો હતો ગીતમાં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કુકુ is singing. સિંગિંગ. તો સિંગિંગ શબ્દ છે એ ગીતમાં વપરાયો હતો તો કે નહીં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ that man is jumping. That man is jumping. તો જમ્પિંગ શબ્દ છે એ ગીતમાં કે વપરાયો છે તો કે નહીં. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ she is reading. she is reading. તો આ રીડિંગ શબ્દ છે એ ગીતમાં આપણે કે સાંભળ્યું વપરાતા તો કે નહીં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ he is writing. he is writing. રાઇટિંગ એટલે તો ખબર છે લખવું. તો રાઇટિંગ શબ્દ છે એ પણ આપણે ગીતમાં કે સાંભળ્યો નથી. નંબર 7 આપણે જોઈએ the teacher is laughing. laughing. તો laughing શબ્દ છે એ ગીતમાં વપરાયો છે એટલે આપણે એમાં વર્તુળ એટલે કે ગોળ કરી દઈશું. the teacher is laughing. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ Harbhajan is clapping. Harbhajan is clapping. તો clapping શબ્દ છે એ ગીતમાં આપણે વપરાયો છે એટલે એમાં આપણે વર્તુળ કરી દઈશું. Harbhajan is clapping. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ Nancy is
opening the door. Nancy is opening the door. તો opening શબ્દ છે એ ગીતમાં વપરાયો છે એટલે આપણે opening માં પણ વર્તુળ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ. The boys are eating bananas. The boys are eating bananas. તો eating શબ્દ છે એ આપણે ગીતમાં વપરાતા જોયો છે એટલે એમાં પણ આપણે વર્તુળ કરી દઈશું eating માં. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ. Rahul is throwing the ball. Rahul is throwing the ball. તો throwing શબ્દ છે એ ગીતમાં કે સંભળાયો છે આપણે કે વપરાતા આપણે જોયો છે તો કે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને અહીંયા જ્યાં વર્તુળ કરાયું છે એ તમારે બુકમાં કરી દેવાનું છે અને આ જે બોર્ડમાં વર્ક લખેલું છે એ તમારે નોટબુકમાં પણ સાથે સાથે કરવાનું છે. હવે આપણે આગળ જોઈશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 3 જોતા પહેલા આપણે એક્ટિવિટી 3 ના થોડા સ્પેલિંગ છે એ આપણે લખી લઈએ. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલા લખવાનું છે R E D રેડ એટલે લાલ. ત્યાર પછી લખવાનું છે M A R B L E. M A R B L E. Mar ball marble એટલે લ ખો ટી. માર્બલ એટલે લખોટી. ત્યાર પછી લખવાનું છે B L U E blue એટલે B L U E blue એટલે ગુરુ. ત્યાર પછી G R double E N green green એટલે લીલું. ત્યાર પછી NEW new એટલે નવું નવું. NEW new એટલે નવું. ત્યાર પછી yellow yellow એટલે
પીળું. યલો એટલે પીળું. ત્યાર પછી લખવાનું છે બી એલ એ સી કે. બી એલ એ સી કે. બ્લેક એટલે કાળું. બ્લેક એટલે કાળું. ત્યાર પછી પેલી છોડીને ઓ આર એ એન જી ઈ. ઓ આર એ એન જી ઈ. ઓરેન્જ એટલે કેસરી. ઓરેન્જ એટલે કેસરી અથવા તો નારંગી. ત્યાર પછી લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો વી આઈ ઓ એલ ઈ ટી. વી આઈ ઓ એલ ઈ ટી. વાયલેટ એટલે વાદળી. ત્યાર પછી લખવાનું ટી ઓ સી ઓ એન ઈ. ટૂકમ એટલે આવવું. ત્યાર પછી ડી ઈ એ આર. ડી ઈ એ આર. ડી ઓર એટલે પ્રિય અથવા તો વાલું. ત્યાર પછી ટી ઓ પી એલ એ વાય. ટી ઓ પી એલ એ વાય. ટુ પ્લે એટલે રમવું. ટુ પ્લે એટલે રમવું. ત્યાર પછી ક્યુ યુ આઈ સી કે. ક્યુ યુ આઈ સી કે. ક્વિક વીક એટલે ઝડપી. ઝડપી અથવા તો જલ્દી. જલ્દી. ઝડપી અથવા તો જલ્દી. ક્વિક એટલે ઝડપી અથવા જલ્દી. ત્યાર
પ્રોમિસ એટલે વચન. ત્યાર પછી ટી આર આઈ સી કે. ટી આર આઈ સી કે. ટ્રીક. ટ્રીક એટલે યુ ટી. ટ્રીક એટલે યુક્તિ. ત્યાર પછી લખવાનું એમ યુ એસ આઈ સી. મ્યુઝિક. મ્યુઝિક એટલે સંગીત. સંગીત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 3 ના સ્પેલિંગ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમારે આ બધા જ સ્પેલિંગ નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખવાના છે અને એમને પાકા પણ કરવાના છે. હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 છે એ જોઈશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 3 જોશું. એમાં છે નીચેનું ગીત તમારા શિક્ષકની મદદથી ગાઓ. ગાવું છે ને? ચાલો ગાઈએ. રેડ માર્બલ, બ્લુ માર્બલ, ગ્રીન માર્બલ યુ. રેડ માર્બલ, બ્લુ માર્બલ, green marble new. Yellow, black and orange, violet for you. Yellow, black and orange, violet for you. Come dear, play with me quick. Come dear, play with me quick. This is my promise, I will not play trick. This is my promise, I will not play trick. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ગીત છે એમાં શું છે? રેડ માર્બલ એટલે કે લાલ લખોટી, બ્લુ માર્બલ એટલે કે ભૂરી લખોટી, ગ્રીન માર્બલ ન્યૂ એટલે કે લીલી લખોટી નવી. ન્યૂ એટલે નવી. યલો, બ્લેક એન્ડ ઓરેન્જ, વાયોલેટ ફોર યુ. પીળી, કાળી એન્ડ એટલે અને, નારંગી એટલે કે કેસરી, વાયોલેટ એટલે કે જાંબલી રંગની તમારા માટે. યુ એટલે કે તમારા. કમ ડિયર, આવો વહાલા, પ્લે વિથ મી, મારી સાથે રમવું. જલ્દી અથવા તો ઝડપી, મારી સાથે રમો જલ્દી અથવા તો ઝડપી. This is my promise, આ મારું વચન છે. I will not play a trick, કે હું કોઈ મજાક નહીં કરું. વચન આપું છું એટલે કે મારું વચન છે કે હું તમારી સાથે જ્યારે રમીશ ત્યારે હું કોઈ મજાક કરીશ નહીં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 4 ના સ્પેલિંગ જોશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 4 ના સ્પેલિંગ છે એ પહેલા જોઈ લઈશું, પછી એક્ટિવિટી 4 છે એ આપણે સમજવાની મજા આવશે. એટલે આપણે પહેલા સ્પેલિંગ જોવા પડે ને તો આપણે ખ્યાલ આવે ને કે સ્પેલિંગ છે નો ઉચ્ચાર છે શું કહેવામાં આવે છે. તો
પહેલા આપણે એક્ટિવિટી 4 ના સ્પેલિંગ જોશું એટલે કે તમારી સાથે સાથે લખવાના પણ છે તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો પહેલા લખવાનું છે લુક તેનો સ્પેલિંગ છે LOOK લુક એટલે જોવો લુક એટલે જુઓ ત્યાર પછી છે આપણે લખવાનું TODANCE to dance એટલે નાચવું to dance એટલે નાચવું ત્યાર પછી RIGHT right now NOW right now now એટલે હમણાં right now એટલે હમણાં ત્યાર પછી એટલે વાંચવું to read એટલે વાંચવું ત્યાર પછી STORY સ્ટોરી એટલે વાર્તા STORY સ્ટોરી એટલે વાર્તા ત્યાર પછી CROW એટલે કાગડો CROW એટલે કાગડો ત્યાર પછી BYE બાઈ એટલે આવજો BYE બાઈ એટલે આવજો પછી TOFLY to fly એટલે ઉડવું TOFLY to fly એટલે ઉડવું ત્યાર પછી લખવાનું છે SCHOOL સ્કૂલ એટલે શાળા SCHOOL સ્કૂલ એટલે શાળા ત્યાર પછી TOWRITE to write એટલે
રહવું. TOWRITE to write એટલે લખવું. ત્યાર પછી SONG 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 એટલે ગીત. ત્યાર પછી TOPLAY to play એટલે રમવું. to play એટલે રમવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 4 ના સ્પેલિંગ આપણે અહીંયા પૂરા થાય છે. ફરી એકવાર આપણે આ બધા સ્પેલિંગ છે જોઈ લઈએ. તો પહેલા છે લુક. તો LOOK લુક એટલે જુઓ. ત્યાર પછી છે TODANCE ટુ ડાન્સ એટલે નાચવું. ત્યાર પછી RIGHTNOW રાઈટ નાઉ એટલે હમણાં. ત્યાર પછી TOREAD ટુ રીડ એટલે વાંચવું. ત્યાર પછી STORY સ્ટોરી એટલે વાર્તા. ત્યારબાદ જોઈએ તો CROW ક્રો એટલે કાવડો. ત્યારબાદ BY બાઈ એટલે આવજો. ત્યાર પછી TOFLY ટુ ફ્લાય એટલે ઉડવું. ત્યારબાદ SCHOOL સ્કૂલ એટલે શાળા. ત્યાર પછી જોઈએ તો TOWRITE ટુ રાઈટ એટલે લખવું. ત્યાર પછી જોઈએ તો SONG સોંગ એટલે ગીત. ને ત્યારબાદ TOPLAY ટુ પ્લે એટલે રમવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 4 ના સ્પેલિંગ તમારી નોટબુકમાં સુંદર અક્ષરે લખી લેજો. એનું રિવિઝન પણ કરી લેજો. હવે આપણે એક્ટિવિટી 4 છે એ સમજીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 4 માં આપણે જોઈએ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 4 માં શું છે કે કુકુ કોયલ શું કરે છે તે જુઓ અને તેનું અનુકરણ કરો અને તેની જેમ બોલો. તો આપણે જે સ્પેલિંગ જોઈએ એના અંદર આ જે ચિત્ર પણ આપ્યા છે. કુકુ કોયલ શું કરે છે એ આપણે જોવાનું છે અને એનું અનુકરણ પણ આપણે કરવાનું છે અને એની જેમ કરે પણ તમારે બોલવાનું છે. એમાં છે પહેલા Hey, look, here I am dancing. જો એ શું કહે છે કે હે અહીં જુઓ હું નાચી રહી છું. શું કહે છે? હે અહીં જુઓ હું નાચી રહી છું. પછી આપણે આગળ જોઈએ I am singing a song. I am singing a song. હું ગાઈ રહી છું. જો તમને ચિત્રમાં પણ બતાવ્યું છે ને શું કહે છે? હું ગાઈ રહી છું. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ right now. I am reading a story about a crow. Right now I am reading a story about a crow. હમણાં હું એક કાગડાની વાર્તા વાંચી રહી છું. જો એ તમને બતાવ્યું છે. હમણાં હું એક કાગડાની વાર્તા વાંચી રહી છું. Bye bye. Bye bye. I am flying
to my school. I am flying to my school. આવજો, હું મારી શાળાએ ઉડી રહી છું. ત્યાર પછી છે I am writing a song. I am writing a song. હું ગીત લખી રહી છું. કુકુ શું કરે છે? અહીંયા ગીત લખી રહી છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો I am playing cricket. I am playing cricket. I am batting. હું ક્રિકેટ રમી રહી છું. હું બેટિંગ કરી રહી છું. એટલે ક્રિકેટ પણ કરે છે અને એમાં એ બેટિંગ કરે છે. તો આ કુકુ છે એના વિશે આપણે જોયા એ શું કરે છે, બરોબર. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી 5 આપણે જોઈએ. તો એક્ટિવિટી 5 માં છે તમારા શિક્ષક વાક્ય બોલશે. જો તે મુજબની ક્રિયાઓ ઉપરના ચિત્રમાં કોઈ કરતી હોય તો તમારા મિત્રને તાળી આપો. અને જો એ ક્રિયા ના કરતી હોય તો તમે જાતે તાળી પાડો. નીચે જેવા વાક્ય બોલી શકો. હવે જો આમાં કુકુ કોયલ જે છે એ ક્રિયા કરતી હોય તો તેમાં આપણે મિત્ર સાથે તાળી આપવાની, એટલે મિત્રને દેવાની છે. અને જો એ ક્રિયા ના કરતી હોય તો આપણે જાતે તાળી પાડવાની છે. તો એમાં પહેલા છે એ તમારે ઘરે હું જેમ બોલતી જાઉં એમ કરતું જવાનું. કુકુ ઇઝ ડાન્સિંગ. કુકુ નાચી રહી છે. તો એ તમને ખબર પડી જ ગઈ છે. એવું છે ને? એટલે તમારા મિત્રને તાળી દેવાનું. નંબર 2, કુકુ ઇઝ રાઇટિંગ. કુકુ લખી રહી છે. તો એ પણ જોવા કે એવું હોય તો હવે તો તમને ખ્યાલ જ હશે, હમણાં આપણે જોયું એમાં. તો આપણે શું કરવાનું? જો આમાં વાક્યમાં એવું હોય તો મિત્ર સાથે તાળી પાડવાની, અને ન એવું હોય તો જાતે તાળી પાડવાની છે. નંબર 3, કુકુ ઇઝ જમ્પિંગ. તો અહીંયા આપણે જોયું એમાં કે જમ્પિંગ છે એવું જ નથી વાક્યમાં, બરોબર. તો એમાં આપણે જાતે તાળી પાડવાની. ત્યાર પછી નંબર 4, સી ઇઝ ડ્રિંકિંગ વોટર. તે પાણી પી રહી છે. તો આમાં પણ આપણે જાતે તાળી પાડવાની. એવું કંઈ આવ્યું જ નથી, બરોબર વાક્યમાં. નંબર 5, સી ઇઝ ક્લેપિંગ. તે તાળી પાડી રહી છે. તો એ તાળી પાડી રહી છે એ પણ આપણે અહીંયા જોવા મળ્યું છે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે તમારે રમત. આગળ પણ વાક્ય બનાવીને તમારા મિત્ર સાથે રમી શકો છો. એટલે ઘરે એક્ટિવિટી 5 છે એ રમત તમારા મિત્ર સાથે જરૂર રમજો. બાય. અને સાથે સાથે રિવિઝન પણ કરતા રહેજો.